श्रीपरमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च फणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्त
तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रा पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे
रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो
भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। பகவத்கீதை அத்தியாயம் 1. அர்ஜுன விஷாத யோகம். போரின் விளைவுகளை புலம்புவது. கௌரவர்கள் மற்றும் பாண்டவர்கள் ஆகிய இரு உறவினர்களுக்கிடையே துவங்க இருந்த மாபெரும் மகாபாரத போரின் போர்க்களத்தில் பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. மன்னர் திருதராஷ்டிரருக்கும் அவரது மந்திரி சஞ்சயனுக்கும் இடையேயான உரையாடலாக பகவத்கீதை விரிவுற துவங்குகிறது. திருதராஷ்டிரர் பார்வையற்றவராக இருந்ததால் அவரால் போர்க்களத்தை நேரில் காண முடியவில்லை. எனவே போர்முனையில் நடந்த நிகழ்வுகளை சஞ்சயன் அவரிடம் நேரடியாக கூறிக்கொண்டிருந்தார். சஞ்சயன் மகாபாரதத்தின் புகழ்பெற்ற நூலாசிரியர் வேத வியாச முனிவரின் சீடர் ஆவார். தொலைதூர இடங்களில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்க்கும் மாயசக்தி வேத வியாசரிடம் இருந்தது. திருதராஷ்டிரருக்கு சஞ்சயன் போர்க்களத்தில் நடந்த சம்பவங்களை தொலைதூரத்திலிருந்து எடுத்துரைக்கும் வகையில் அதே சக்தியை சஞ்சயனுக்கும் அவர் வழங்கினார். ஸ்லோகம் 1. திருதராஷ்டிரர் கூறினார்: ஓ சஞ்சயா, குருக்ஷேத்திரத்தின் புனித களத்தில் கூடி போராட விரும்பிய என் மகன்களும் பாண்டுவின் மகன்களும் என்ன செய்தார்கள்? ஸ்லோகம் 2. சஞ்சயன் கூறினார்: பாண்டவ ராணுவ அமைப்பில் நிற்பதை கவனித்த மன்னன் துரியோதனன் தனது ஆசிரியர் துரோணாச்சாரியரை அணுகி பின்வரும் வார்த்தைகளை கூறினார். ஸ்லோகம் 3. துரியோதனன் கூறினான்: மரியாதைக்குரிய ஆசிரியரே, தங்கள் திறமையான சீடரான திருபதனின் மகனால் திறமையாக அணிவகுக்கப்பட்டுள்ள பாண்டுவின் மகன்களின் வலிமை மிக்க இராணுவ படையை பாருங்கள். ஸ்லோகம் 4 முதல் 6 வரை. பாருங்கள், அவர்கள் அணிகளில் விராடன், பீமன் மற்றும் அர்ஜுனனுக்கு சமமான இராணுவ வலிமை பெற்ற வலிமையான வில்களை தாங்கியுள்ள யுயுதானன், விராடன் மற்றும் திருபதன் போன்ற பல சக்தி வாய்ந்த போர் வீரர்கள் உள்ளனர். மற்றும் அங்கே திருஷ்டகேது, சேக்கிதானனன், காசியின் அருமையான மன்னர் புருஜித்தன், குந்தி போஜன் மற்றும் ஷைபியன் போன்ற திறமையான போர்படை வீரர்கள் உள்ளனர். மேலும் அவர்களுடைய அணிகளில் வீரம் செறிந்த யுதாமன்யு, சுபத்ராவின் மகன் உத்தமௌஜன் மற்றும் சிறந்த போர்வீர தளபதிகளான திரௌபதியின் மகன்களும் உள்ளனர். ஸ்லோகம் 7. பிராமணர்களில் சிறந்தவரே, இப்பொழுது நான் நம் பக்கத்தில் உள்ள வழி நடத்துவதில் சிறப்பு தகுதி உடைய பிரதான தலைவர்களை பற்றி நினைவுபடுத்துகிறேன். ஸ்லோகம் 8. அங்கு தங்களைப் போல் குணநலன் படைத்த போரில் எப்பொழுதும் வெற்றி பெறும் போர் வீரர்களான பீஷ்மர், கர்ணன், கிருபாச்சாரியார், அஸ்வத்தாமன் மற்றும் பூரீஸ்வரன் ஆகியோர் உள்ளனர். ஸ்லோகம் 9. மேலும் அங்கே என் பொருட்டு தங்கள் உயிரை கொடுக்க தயாராக இருக்கும் மற்றும் பல வீரர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் பல்வேறு வகையான ஆயுதங்களை தாங்கிய போர்க்கலையில் திறமையானவர்கள். ஸ்லோகம் 10. நமது இராணுவத்தின் வலிமை வரம்பற்றது
மற்றும் நம் பாட்டனார் பீஷ்மரால் திறமையாக வழிநடத்தப்படுகிறோம். அதே சமயம் பீமனால் கவனமாக வழிநடத்தப்படுகின்ற பாண்டவர் இராணுவத்தின் வலிமை வரம்புக்கு உள்ளானது. ஸ்லோகம் 11. ஆகையால் கௌரவ இராணுவத்தின் தனித்தனி தளத்தகைகளுக்கு தற்காப்பு அளிக்கும் அனைத்து தளபதிகளையும் அவரவர் சூழ்நிலையிலிருந்து பாட்டனார் பீஷ்மருக்கு முழு ஆதரவு அளிக்குமாறு நான் இப்பொழுது அழைக்கிறேன். ஸ்லோகம் 12. பின்னர் குரு வம்சத்தின் மாபெரும் போர் வீரரும் பாட்டனாருமான பீஷ்மர் தனது ஊது சங்கை ஒரு சிங்கத்தின் கர்ஜனையை போன்று உரக்க முழங்கி துரியோதனனுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்தார். ஸ்லோகம் 13. அதன் பிறகு சங்குகள், பறைகள், எக்காளங்கள், ஊது கொம்புகள் மற்றும் ஊது குழல்களின் ஒருங்கிணைந்த முழக்கம் பயங்கரமாக இருந்தது. ஸ்லோகம் 14. பின்னர் பாண்டவ இராணுவத்தின் தரப்பிலிருந்து வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய மிகச்சிறந்த ரதத்தில் வீற்றிருந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தங்களது தெய்வீக சங்குகளை முழங்கினர். ஸ்லோகம் 15. ஹிருஷிகேஷ் தனது பாஞ்சஜன்யம் என்று அழைக்கப்படும் சங்கை முழங்கினார் மற்றும் அர்ஜுனன் தேவதத்தம் என்ற சங்கை முழங்கினார். தீரா பெரும் பசியையுடைய அதிக சக்தி வாய்ந்த பணிகளை செய்பவருமான பீமன் பவுண்ட்ரம் என்று அழைக்கப்படும் அவரது வலிமையான சங்கை முழங்கினார். ஸ்லோகம் 16 முதல் 18 வரை. யுதிஷ்டிர மன்னர் அனந்த விஜயம் என்ற சங்கை முழங்கினார். அதே வேளையில் நகுலன் மற்றும் சகாதேவன் சுகோஷம் மற்றும் மணி புஷ்பகம் என்னும் சங்குகளை முழங்கினார்கள். சிறந்த வில்லாளரும் மற்றும் சிறந்த போர் வீரருமான காசியின் மன்னர் ஷிகண்டி, திருஷ்டத்யும்னன், விராடன் மற்றும் வெல்ல முடியாத சாத்தியகி, திருபதன், திரௌபதியின் 5 மகன்கள் மற்றும் சுபத்ராவின் வலிமை மிக்க கைகளை உடைய மகன் அபிமன்யு அனைவருமே அவரவர்களின் சங்குகளை முழங்கினார்கள். ஓ பூமியின் ஆட்சியாளரே! ஸ்லோகம் 19. திருதராஷ்டிரரே, பயங்கர ஒலி வானத்திலும் பூமியிலும் இடித்து உங்கள் மகன்களின் இதயங்களை சிதைத்தது. ஸ்லோகம் 20. அந்த நேரத்தில் தனது தேரின் கொடியில் ஹனுமானின் முத்திரை குறித்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் தனது வில்லையை எடுத்துக்கொண்டார். ஓ அரசரே, உங்கள் மகன்கள் அவருக்கு எதிராக அணிவகுத்து வருவதை பார்த்த அர்ஜுனன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் பின்வரும் வார்த்தைகளை பேசினார். ஸ்லோகம் 21 மற்றும் 22. அர்ஜுனன் கூறினார், தவறா நிலை உடையவரே, தயவு செய்து எனது தேரை 2 படைகளுக்கும் நடுவில் கொண்டு செல்லுங்கள். இதன் மூலம் நான் போராட வேண்டிய இந்த மாபெரும் போரில் அணிவகுத்து நிற்கும் போர் வீரர்களை என்னால் பார்க்க இயலும். ஸ்லோகம் 23. திருதராஷ்டிரரின் தீய எண்ணம் கொண்ட மகன் துரியோதனனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அவன் தரப்பில் போர் புரிய இங்கு வந்தவர்களை பார்க்க விரும்புகிறேன். ஸ்லோகம் 24. சஞ்சயன் கூறினார், ஓ திருதராஷ்டிரரே, தூக்கத்தை வென்ற அர்ஜுனனால் உரையாற்றப்பட்ட ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பின்னர் அற்புதமான தேரை 2 படைகளுக்கும் இடையில் நிறுத்தினார். ஸ்லோகம் 25. பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியார் மற்றும் பிற மன்னர்கள் முன்னிலையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், ஓ பார்த்தா, இங்கு குழுமி இருக்கும் குரு வம்சத்தினரை காண்பாய். ஸ்லோகம் 26. அங்கு 2 படைகளிலும் அவரது தந்தைகள், பாட்டனார்கள், ஆசிரியர்கள், தாய்வழி மாமன்கள், சகோதரர்கள், ஒன்றுவிட்ட சகோதரர்கள், மகன்கள், மருமகன்கள், பேர மருமகன்கள், நண்பர்கள், மாமனார்கள் மற்றும் நலம் விரும்பிகள் ஆகியோர் நிறுத்தப்பட்டிருப்பதை அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. ஸ்லோகம் 27. அங்கு இருந்த அவரது உறவினர்கள் அனைவரையும் பார்த்து குந்தியின் மகன் அர்ஜுனன் இரக்கத்தால் மூழ்கி ஆழ்ந்த துக்கத்துடன் பின்வரும் வார்த்தைகளை பேசினார். ஸ்லோகம் 28. அர்ஜுனன் கூறினார், ஓ கிருஷ்ணா, என் சொந்த உறவினர்கள் ஒருவரையொருவர் கொல்லும் நோக்கத்துடன் போருக்கு அணிவகுத்து நிற்பதை பார்க்கும் பொழுது என் கை கால்கள் தொய்ந்து என் வாய் வறண்டு போகிறது. ஸ்லோகம் 29 முதல் 31 வரை. என் உடல் முழுவதும் சிலிர்த்து நடுங்குகிறது. எனது வில்லான காண்டீவம் என் கையில் இருந்து நழுவுகிறது. எனது சருமம் முழுவதும் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. ஊசலாடும் என் மனம் குழப்பத்தில் சுழல்கிறது. என்னால் இனி என்னை நிலையாக வைத்திருக்க முடியவில்லை. கேஷி என்ற அரக்கனை கொன்ற ஓ கிருஷ்ணா, நான் துரதிருஷ்டவசமான சகுனங்களை மட்டுமே பார்க்கிறேன். இந்த போரில் எனது சொந்த உறவினர்களை கொல்வதால் எந்த பயனும் வரும் என்பதை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஸ்லோகம் 32 முதல் 33. ஓ கிருஷ்ணா,
எனக்கு ராஜ்யம் மற்றும் வெற்றியை அடைவதிலும் மற்றும் அவற்றினால் வரும் மகிழ்ச்சியிலும் விருப்பமில்லை. நாம் யாருக்காக ஆவலுடன் ராஜ்யம் இன்பங்கள் தவிர இந்த வாழ்க்கையையே வாழ விரும்புகின்றோமோ அவர்களே நம் முன் போரிட நிற்கும் பொழுது இந்த ராஜ்யம் இன்பங்கள் தவிர வாழ்க்கையின் பயன்தான் என்ன? ஸ்லோகம் 34 முதல் 35 வரை. இங்கு தங்களது ஐஸ்வர்ய சம்பத்து மற்றும் வாழ்க்கையையே பணயம் வைத்த ஆசிரியர்கள், தந்தைகள், மகன்கள், தாத்தாக்கள், தாய் வழி மாமன்கள், பேரன்கள், மாமனார்கள், பேர மருமகன்கள், மைத்துனர்கள் மற்றும் மற்ற உறவினர்கள் கூடியுள்ளனர். ஓ மதுசூதனா, அவர்கள் என்னை தாக்கினாலும் நான் அவர்களை அழிக்க விரும்பவில்லை. நாம் திருதராஷ்டிரரின் மகன்களை கொல்வதால் அடையும் உலக ஆதிக்கத்தின் பயன்தான் என்ன? பூமியின் ஆதிக்கத்தை பற்றி என்ன சொல்வது? ஸ்லோகம் 36 மற்றும் 37. எல்லா உயிரினங்களையும் பராமரிப்பவரே, திருதராஷ்டிரரின் மகன்களை கொல்வதால் நாம் என்ன இன்பத்தை பெறுவோம்? அவர்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களாக இருந்தாலும் நாம் அவர்களை கொன்றால் நிச்சயமாக நம் மீது பாவம் வரும். எனவே நம்முடைய சொந்த உறவினர்களையும் திருதராஷ்டிரரின் மகன்களையும் நண்பர்களையும் கொல்வது என்பது நமக்கு ஒரு பொருந்தாத செயலாகும். ஓ மாதவா, நமது சொந்த உறவினர்களை கொல்வதன் மூலம் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் என்று எவ்வாறு நம்புகிறோம்? ஸ்லோகம் 38 மற்றும் 39. அவரது எண்ணங்கள் பேராசையால் ஆட்கொள்ளப்பட்டன மற்றும் அவர்கள் தங்கள் உறவினர்களை அழிப்பதிலும் அல்லது நண்பர்களுக்கு துரோகம் செய்வதிலும் எந்த தவறையும் உணரவில்லை. ஆயினும் ஓ ஜனார்தனா, நம்முடைய உறவினர்களை கொல்வதில் உள்ள குற்றத்தை தெளிவாக காணக்கூடிய நாம் ஏன் இந்த பாவத்திலிருந்து விலகக்கூடாது? ஸ்லோகம் 40. ஒரு வம்சம் அழிக்கப்படும் போது அதன் மரபுகள் அழிக்கப்பட்டு குடும்பத்தின் மற்றவர்கள் ஒழுங்கற்ற தன்மையில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஸ்லோகம் 41. ஒழுங்கீனம் பரவலாக ஓங்கும் பொழுது ஓ கிருஷ்ணா, குடும்ப பெண்கள் தார்மீக நெறியிலிருந்து தவறுகிறார்கள் மற்றும் அவ்வாறு மார்க்கத்தில் செல்லும் பெண்களிடமிருந்து ஓ விருஷ்ணியின் வழியில் தோன்றியவரே, தேவையற்ற சந்ததியினர் பிறக்கிறார்கள். ஸ்லோகம் 42. தேவையற்ற குழந்தைகளின் அதிகரிப்பு குடும்பத்திற்கும் குடும்பத்தை அழிப்பவர்களுக்கும் நரக வாழ்க்கையை ஏற்படுத்துகிறது. அத்தகைய ஊழல் குடும்பங்களின் மூதாதையர்களும் கர்ம அர்ப்பணிப்புகளை இழந்து தாழ்ந்த நிலையை அடைகிறார்கள். ஸ்லோகம் 43. அவ்வாறு குடும்ப பாரம்பரியத்தை அழித்து தேவையற்ற சந்ததியினரை உருவாக்குபவர்களின் தீய செயல்களினால் பல்வேறு வகையான சமூக மற்றும் குடும்ப நல நடவடிக்கைகள் பாழாகின்றன. ஸ்லோகம் 44. ஓ ஜனார்தனா, குடும்ப மரபுகளை அழிப்பவர்கள் காலவரையின்றி நரகத்தில் வாழ்கிறார்கள் என்று நான் கற்று அறிந்தவர்களிடமிருந்து கேள்விப்பட்டேன். ஸ்லோகம் 45 மற்றும் 46. அந்தோ, நாம் நமது மனதை பெரும் பாவத்தை செய்வதில் ஈடுபடுத்தி இருப்பது எவ்வளவு விசித்திரமானது! அரச இன்பங்களுக்கான விருப்பத்தால் உந்தப்பட்டு நாம் நமது சொந்த உறவினர்களை கொல்ல விரும்புகிறோம். கையில் ஆயுதங்களை கொண்டு திருதராஷ்டிரரின் மகன்கள் நிராயுத பாணியாக போர்க்களத்தில் தடையின்றி என்னை கொல்வது மேலானது. ஸ்லோகம் 47. சஞ்சயன் கூறினார். இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் மன வருத்தத்தால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு துயரத்தில் மூழ்கிய மனதுடன் தனது வில் மற்றும் அம்புகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு தனது போர்க்களத்தில் தேரின் இருக்கையில் தொய்ந்து அமர்ந்தார். பகவத்கீதையின் முதல் அத்தியாயம் முற்றிற்று. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக.